भैन भरावां नूं मेरे वल्लों प्रभु यीशु मसीह दे मिठे ते जलाले नाम दे विच सारिआं नूं जय मसीह दी। सो धन्नवाद करदे हां प्रभु दा। मेरे भैन भरावो, अज फिर असीं पवित्र वचन दे विचों देखण जा रहे हां और उन्हां गल्लां नूं जिहड़ियां अज साडे जीवन दे विच कुछ रुकावटां बनदियां और जिहड़ियां रुकावटां साडे जीवन च बनदियां, किस तरह असीं उन्हां रुकावटां नूं अपने तो दूर कर सकदे हां। बहुत सारियां मुसीबतां, बहुत सारियां परेशानियां साडे जीवन दे विच, साडे कंमां दे विच साडे अगे खड़दियां और ये रुकावटां साडियां बरकतां नूं की आ रोक दिंदियां गईयां। पर मेरे भैन भरावो, अज असीं देखदे हां कि जिहड़ियां रुकावटां असीं किवें दूर कर सकदे हां। हर एक परेशानी नूं, हर एक बीमारी नूं, हर एक चीज़ नूं जो साडे जीवन दी रुकावट आ गई, उहनूं किवें असीं प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम दे विच असीं दूर कर सकदे हां। क्योंकि पवित्र बाइबल सानूं दसदी आ साडी जंग लड़न वाला साडा परमेश्वर आ, वो यहोवा परमेश्वर आ जिहड़ा आकाश ते धरती दा मालक आ। मेरे भैन भरावो, दो चीज़ां जे साडे जीवन दे विच होण, दो चीज़ां जदों असीं अपने जीवन दे विच उन्हां नूं पा लैंदे आ, दो चीज़ां, दो गल्लां जिहदे द्वारा असीं अज सारियां मुसीबतां तो जित सकदे हां। पहली गल प्रार्थना, तय मन तो और एक दिलेरी नाल प्रार्थना करनी, और दूसरी गल हिम्मत ना हारना। मेरे भैन भरावो, अज बहुत सारियां मुसीबतां जिहड़ियां सामने खड़दियां, तो किवें असीं उहनूं जित सकदे हां और किस तरह वो मुसीबतां साडे राहां चों पासे हट जांदियां। क्योंकि पवित्र वचन दसदा कि यहोवा साडे लई जंग लड़ेगा। पर बहुत बार हुंदा कि जो परमेश्वर ने जंग साडी लड़नी आ, सो असीं खुद लड़न लई तैयार हो जांदे आ, खुद करन लई तैयार हो जांदे आ। पिछे जे मैं एक परिवार दे विच मिलिया और जो परिवार दे नाल गल होई और उन्होंने दस्सिया गया कि साडे उत्ते बहुत सारा कर्जा गा, किस तरह असीं कर्जे तो आज़ाद हो सकते हैं, किस तरह असीं इस कर्जे तो आज़ाद हो सकते हैं और किवें असीं परमेश्वर दे विच आसीष पा सकते हैं। सो मेरे भैन भरावो, जदों उन्होंने दस्सिया गया कि तुसीं प्रार्थना विच होवो, वर्त रखो, मेरा विश्वास है कि यह कर्जा तुहाडे उत्ते नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह तुहानूं कर्जे तो आज़ाद करेगा। 2 दिन प्रार्थना की, लेकिन तीसरे दिन जब मैं उन्होंने मिलिया तो मैं उन्होंने हाथ में की देखिया, एक कागज, बहुत सारे कागज, डॉक्यूमेंट। और जदों पूछा गया और मैंने उन्होंने जवाब दिता कि पासा जी असीं बैंक तो कर्जा लैके तो असीं वो कर्जा मोड़ांगे, इस तरह कर्जे तो आज़ाद हो जाएंगे। पर लेकिन एक पासों कर्जा लेना, दूसरे पासे लाना, ऐसे कर्जे तो आज़ाद नहीं होंगे। जदों असीं परमेश्वर के अधीन हो जावांगे तो परमेश्वर साडी जंग लड़ेगा, तो फिर कोई भी मुसीबत साडा सामना कर नहीं सकती। आओ असीं एक पवित्र वचन पढ़ांगे, कुछ की किताब 14 अध्याय 14 है। किस तरह इस जगह दे विच दस्सिया गया, इस वचन दे विच दस्सिया गया, और मूसा दे नाल परमेश्वर ने गल की और मूसा ने लोगों को आख्या तकड़े होवो
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪੱਟ ਸੁੱਟੋਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ? ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 15 ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ। ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 2 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ 2.5-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਰਦੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਹਾਰਦੇ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਾਈ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 16 ਅਧਿਆਇ ਸੀ, ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਿਲਾਸ ਉੱਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਨੂੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਟ ਠੋਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਟ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਲੱਗੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਐਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਆਲਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਨੀਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ 1,90,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, तो प्रभु ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने, साडे महान प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा चमत्कार किया। 1,90,000 का कर्जा घट के 30,000 का रह गया। वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो साडे लिए जंग लड़दा गा, वो साडे लिए जंग लड़दा गा। बचन दस रहा, तुसीं चुप रहना, परमेश्वर तुहाडे लिए जंग लड़ेगा। जो काम परमेश्वर करेगा सो परमेश्वर नूं करना। मेरे भैन प्रभु, अचानक भूचाल दा आउणा क्यों होया? क्योंकि जदों उन्होंने सामर्थी प्रार्थना की, पर अज जिहड़ी साडी प्रार्थना बहुत अंतर है। पहले तो असीं प्रार्थना ही नहीं करते, जे करते हैं तो आलसी, ठहर के करांगे, बाद च करांगे, थोड़ी घट प्रार्थना कर लांगे, है ना, सौ के कर लांगे। बहुत सारे भैन पैदा मंजे ते पै के प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारे भैन भाई की कहते हैं, इधर तुरे जाते ही प्रार्थना कर लेंगे हैं, तो बहुत सारे भैन भाई कंध नाल ला के प्रार्थना करते हैं। मेरे भैन प्रभु, संत पौलुस ते सिलास ना बह के प्रार्थना करते हैं, ना तुर के प्रार्थना करते हैं, ना कंध नाल लग के प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर के अधीन हो के वो गोडे टेक के प्रार्थना करते हैं, और उन्होंने प्रार्थना दे विच इन्नी सामर्थ, इन्नी शक्ति आ कि परमेश्वर नूं अपने दूत भेजने पे, और जो दूत आए और उस किले दियां नीहां जिहड़ियां हिल गईयां, क्योंकि दूतों दे आउण दे नाल उस जगह दे विच भूचाल आ गया, भूचाल आ गया, किले दियां नीहां हिल गईयां। अगे पढ़ांगे। हाँ जी। और झट सारे बूहे खुल गए, अते झट साहिब सारे बूहे खुल गए, और सबना दी बेड़ियां खुल गई, अते सारे दी बेड़ियां खुल गईयां। इत्थों तक कल्ले संत पौलुस दी नहीं, सिलास दी नहीं, बल्कि जिन्ने कैदी उन्हां दी सुन रहे सी, सारे दियां
ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ ਠੋਕਣੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਾਇਬ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੀ ਜੰਗ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾਇਆ, ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ और दूसरी हिम्मत, ताकत। आलसी ना बनना तो तुसी जितोगे। अज सब तो वड्डी गल साडे अंदर की है? आलसी। आलसी ही सानू सब तो पिछे ले जांदी आ। आलसी ही सानू तंगियां गरीबियां में ले जाती है। आलसी ही सानू एक बीमारी में ले जाती है। पर लेकिन जो तुसी एक ताकत नाल, एक हिम्मत नाल उस काम नूं करोगे, वो परमेश्वर तुहाडे लई दूतां नूं घल्लेगा, वो तुहाडे लई काम करेगा। एक और वचन असीं पवित्र वचन मरकुस की किताब असीं 10 दे ਉਹਦੀ 46 ਅਧ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੌੜਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਦਾਦਾ ਬਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਿਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤਿਰਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਤਮਈ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮੰਗਤਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ
यो यसु नासरी है। मेरे भैन भरावो की सुनिया कि यसु नासरी आ अज ऐसे रास्ते लंघ रहा जे वो अन्ना मंगता है सोचता कि बहुत सारी भीड़ आई आ जे मैं अज इन्हां तो कुछ मंगा तो हो सकता गा मैनू बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, बहुत सारा धन दौलत मेरे को आ जाऊगा क्योंकि इतने बहुत बड़ी भीड़ इस रास्ते लंघ रही आ। और जे वो भीड़ नूं पैसे देवे कुछ दान देवे तो आखूगा मैं अमीर बन सकता, पर उसने की किया की मन में सोचा अज मेरे लिए मौका, अज मेरे लिए मौका गा कि मैं अपनी अखां उस प्रभु यीशु तो लवा। और जदों उन्हें सोचा कि यीशु आ रहा तो की होया कि हाँ जी ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, वो उच्ची दे के कहने लगा हे दाऊद दे पुत्र, हे दाऊद दे पुत्र, हे यीशु, हे यीशु मेरे उत्ते दया कर, मेरे उत्ते की कर दया कर। रोड़ा पाउन लग गया, अखा तोड़ना का दिसता नहीं है पर फिर भी भीड़ वाल वादागा यीशु मसीह की आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾਦਾਗਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ हे दाऊद दे पुत्र, ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤ मेरे उत्ते दया कर, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਇਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, बहुत ने राज फड़ लिया, बहुत ने कहा पीछे हट, बहुत ने धक्के मारे पर वो मनुख पीछे नहीं हटा, और भी उच्ची रौला पाया, और भी उच्ची रौला पाया। अज ओदी हिम्मत ने उस यीशु मसीह की दया को अपने ऊपर ले लिया। ते जे वो भीड़ की गल सुन के जो चुप कर जाता पिछे हट जाता गा कि वो अपनी अखां लै सकता सी नहीं। मेरे भैन भरावो जब तुसी अपने अंदर दलेरी रखोगे और आलसी नहीं करोगे तब तुसी बरकत पा लोगे। ये आलसी लेके चलोगे फिर बरकत नहीं पाओगे। बहुत ने चिड़किया पर उच्ची रौला पाउन लग्या, होर चिड़किया, होर रौला पाउन लग्या, हे दाऊद दे पुत्र, हे यीशु मसीह मेरे ते दया कर। भीड़ दे विच दी हुंदा होया अपनी आवाज नूं उस यीशु मसीह तक पहुंचा दिता गया। कि अज असीं प्रार्थना करदे आ, करदे करदे सौ जंदे आ प्रभु तेरा धन्नवाद है, प्रभु तेरा धन्नवाद है। किहो जिहियां प्रार्थना साडीआं ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना होनी चाहिए आ। और ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ सामर्थी प्रार्थना होगी उस पहाड़ को हिला दोगे। और ਜਦੋਂ उसने ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ बोलिया तो यीशु की बोलिया तद यीशु ने खड़ो के कहा, फिर यीशु ने खड़ो के कहा ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਸੱਦ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ने ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯीशु ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਯीशु ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और उसने क्या सद लियाओ अगे सो ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ फिर ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਭਾਈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਭਾਈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਉੱਠ, ਉੱਠ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ बुलाਉਂਦਾ है। ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਔਰ ਯीशु ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਯीशु ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯीशु ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਯीशु ਕੋਲ ਆਇਆ। ਯीशु ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਯीशु ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੀੜ ਯीशु ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਯीशु ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੀੜ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਭੀੜ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਆ।
ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੰਨੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾ? ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਚਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।